and giving me this opportunity for interacting a few moments with all of you. I was fortunate enough to talk to many people after my engineering who could willingly share their informations with me, and they were all open to so much of innovative thoughts which groomed my career. So this moment I would like to utilize what they have offered me, which is insight to how we will be able to achieve success. So let me start. I prefer to go with Manglish, like Malayalam with English, so it will be more convenient for all of us. So let me start by showing you a presentation, and we'll have a 2 minutes small video to charge all of you. First of all, let me tell you about me. I was a Malayalam medium student till 12th standard. Then I came to RCET. I did my best, whatever effort I could able to put with the amount of time I have in RCET. I did my best, with which I could able to achieve success in RCET. And whatever I have achieved later in my life is just with that one degree which I received from RCET. So if you think with BTech you cannot achieve anything, it's completely wrong. If you have the right encouragement, inspiration, and attitude towards what you need to achieve in life, you can do it. There is nothing other than a BTech is more than enough to find a job, succeed in your life, succeed in your career. So all you need is some insight on how to move forward. And in this session, I would like to use a practical approach with which you will be able to understand how to take it forward. വളരെ സിമ്പിളായി പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി ബിടെക്കിന് ശേഷം ഒരു ജോബ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് different varieties of sessions I will be sharing here. First of all, I will be sharing the different directions which people choose after BTech, and we will give a proper insight on each of them. So let me start with the presentation first. See, here I'm going to discuss you all about the possibilities and challenges after BTech. So what are the possibilities in front of you after BTech, and what are the challenges you are going to face after BTech? See, I'm starting with the mentality. Me as a BTech student, after completing BTech, ഞാൻ ഒരു BTech student ആയി BTech കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിലുള്ള തോട്ട്സ്, ആ സെയിം തോട്ട്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ തോട്ട്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഫ്യൂച്ചർ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് ഞാനിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്നുള്ളത്. ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മൈ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. വിൽ ഐ എവർ ഗെറ്റ് എ ജോബ്? വിൽ ഐ എവർ ബി സക്സസ്ഫുൾ? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പലർക്കും ഒരു 3rd ഇയർ തൊട്ട്, ഒരു 6th സെമസ്റ്റർ തൊട്ട് നമുക്കുള്ളിൽ വരുന്നത്. ഒത്തിരി തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ഒത്തിരി ലാബുകൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒത്തിരി ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നു, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ സക്സസ്ഫുൾ കരിയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു എവർ ഗെറ്റ് എ ജോബ്? Will I be able to ever be successful in your career? The answer is very simple. 100% you can be successful in your career. There is no doubt about it. You can be successful 100%. Only if you have to have the right attitude. See, the points to remember. Here, let me discuss the points to remember. If you want to be successful, നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറിലോ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്, എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദ എബിലിറ്റി ടു ഡ്രീം എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. വാട്ട് യു തിങ്ക് ഈസ് വാട്ട് യു ബിക്കം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് പിന്നീട് നിങ്ങളായി മാറുന്നു. അതായത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, അതായത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് അങ്ങനെ മോൾഡായി മാറും. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെഗറ്റീവായി മാറും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നെഗറ്റീവായി മാറും. സ്വപ്നം കാണാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നു, ആർക്കാണോ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവരെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, ഏത് വലിയ കമ്പനി എടുത്തു അവിടെയുള്ള ആ ഫൗണ്ടർ അയാൾ കണ്ട സ്വപ്നം, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് മനുഷ്യനായി അയാൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളാണ് ആ കമ്പനിയായി മാറുന്നത്. സ്വപ്നം കാണാനുള്ള കഴിവാണ് ആദ്യമായി വേണ്ടത്. ഞാൻ ഇതിൽ പഠിപ്പിനെ പറ്റി ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സ്വപ്നം കാണുക. അതായത് 2012 ബിടെക് കഴിഞ്ഞ്
2012 ബിടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ 2016 എന്റെ പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യാണ്. പാസ്പോർട്ടിന്റെ ഡേറ്റ് എക്സ്പയർ ആയതുകൊണ്ടല്ല, പാസ്പോർട്ടിന്റെ പേജസ് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട്, അതായത് വിസകൾ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് പാസ്പോർട്ടിന്റെ പേജ് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താണ്. 2012 ആകാശത്ത് നോക്കി എയറോപ്ലെയിൻ കണ്ട ഞാൻ 2016 മോർ ദാൻ 20 ട്രെയിനിങ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു വിത്തിൻ 2016. ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഗൈസ്, ഡോണ്ട് ടേക്ക് എനി നെഗറ്റീവ് എനർജി. ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയാണ് ബിടെക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നേടാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ IIT പഠിച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും, ഒന്നുമില്ല. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ നന്നായി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ, നിങ്ങളെ കമ്പനികൾ എടുക്കും, നിങ്ങളെ വളർത്തും, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അവർ മണി, നിങ്ങളെ ലോകത്തിലെ ഏത് കോണിൽ വേണമെങ്കിൽ വിട്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കും, ആൻഡ് നിങ്ങളെ അവർ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കും. ബിക്കോസ് ഇഫ് എ കമ്പനി, ഞാനൊരു എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, തിങ്ക് ലൈക്ക് എൻ എംപ്ലോയർ. ഞാനൊരു എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു എംപ്ലോയിനെ എടുക്കും? നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്, നിങ്ങളൊരു എംപ്ലോയർ ആയി ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത്? അവനോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കോ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ, ടെക്നിക്കൽ നോളജ്, skills like programming language, skills like experience, all come secondary if you are going for a freshers interview. It's different when you go for a skilled job, but if you are going as a fresher, they expect you to have confidence and the right attitude and enthusiasm to work within a team. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ മെക്കാനിക്കലാണ്, ഞാൻ സിവിലാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് IT ജോബ് പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി എനിക്ക് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉള്ളവരാണ് വളരെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിൽ അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയതെന്ന്. എനിക്കുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയിൽ വളരെ പ്രൗഡായിരുന്നു. ഈ ഡിഗ്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത കഷ്ടപ്പാട്, ഞാൻ എടുത്ത എഫേർട്ട്, ഞാൻ എടുത്ത ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിഗ്രി എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ആരുടെ മുന്നിൽ കയറി ചെന്ന് എന്റെ ഡിഗ്രി പ്രസന്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് 2 അക്ഷരം പറഞ്ഞ് അവരുടെ അടുത്ത് ജോബ് മേടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തവരാണ് പരാജയപ്പെടുക. അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ഒരു 10 പേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒറ്റൊരാൾ മതി, നെഗറ്റീവ് എനർജി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റൊരാൾ മതി ബാക്കിയുള്ള 9 പേരെയും നെഗറ്റീവ് എനർജിയിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എടാ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കൺസൾട്ടൻസി വഴി ജോബ് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ജോലിയിൽ കയറാം. അങ്ങനെ വളരെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, വാട്ട് യു തിങ്ക് ഈസ് വാട്ട് യു ബിക്കം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയിൽ വരും. പോളോ കോലോ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ആ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അത് സത്യമാണ്, അത് വളരെ വലിയ സത്യമാണ്. ഞാൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. എനിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കണം, എനിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്യണം പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പനികളിൽ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം, എനിക്ക് നല്ല പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കണം, എനിക്കൊരു 5 ഡിജിറ്റ് സാലറി വേണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മാർക്കോ, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസോ, നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സോ ഓൾ കം സെക്കൻഡറി. കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരാളുടെ മുന്നിൽ പോയിരുന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസോടെ ഉത്തരം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം, സാർ ഐ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് ദിസ് ബട്ട് ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ലേൺ ദിസ്. അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. കമ്പനീസ് നോക്കുന്നത് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെയാണ്. ഞാനൊരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ പാനലിൽ ലാസ്റ്റ് 3 years ഇരുന്ന ആളാണ്. എന്നോട് എന്റെ മാനേജേഴ്സ് പറയുന്നത്, if the person is willing to learn, if the person is enthusiastic, if the person is humble, take him. They are not telling if the person is experienced. They are not telling if the person should know everything about everything in the earth. No, absolute rubbish. You need to have a right attitude. When you are sitting in an interview, think like an employer, and you are showing lot of shivering, lot of tension, whether you are projecting yourself as a person who don't have any confidence. എങ്ങനെ നിങ്ങളാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ ജോലിക്ക് എടുക്കും? ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അയാളെ ജോലിക്ക് എടുക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ this person is still a lot of things to learn. What we radiate comes back to us. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് think always like an employer. നിങ്ങളാണ് ഈ ജോലിക്ക് ഈ ജോലിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സുമായിട്ട് വേറൊരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ല.
അവർക്കും അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരുള്ളവരാകും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം, നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സ് they have to note down in their book that why they are choosing. For my company, I have to give report to the company why I have taken this candidate. When Professor Krishna Kumar sir and I had a discussion yesterday, sir, how we have to conduct this session, he has given me an insight. Sharath, we have to give the students the right attitude with which they have to develop themselves. So ഈ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ബിടെക് കഴിയുന്ന 90% സ്റ്റുഡൻസിനും ഇല്ലാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറവാണോ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പാസ് മാർക്കിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് 100% അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജോലി കിട്ടും. ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തത് അധികം മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് 90% നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് തരുന്നത്, 10% ബാക്കി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. Because I'm talking about after BTech as a fresher or with a minimal experience, you are searching for a job. So always think, if you are confident, you will get somewhere a right job. I'm telling you this from my experience because I got my first job without zero experience, just with my confidence. Persistent idle efforts. You have to work persistently. You will apply to 100 jobs. Maybe 100 will reject you because you are not a person like Einstein. You don't have enough experience. So they are not. You should not expect yourself that all of them will select you. Some will have their own cutoff criteria. Some will have their respective channelization of students from a particular part of the world, part of India as well. So there are so many reasons. Not only that you are not sufficient enough to get this job. No, not at all. പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം. ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഞാൻ ജോബുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് കയ്യും കണക്കില്ല. ഞാൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1000 ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു 100-150 ജോബ് റിജക്ഷൻ ആയപ്പോ തൊട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ വാശി, ഇത്രയും മാർക്കുകൾ എനിക്ക് റിജക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് റിജക്ഷൻ, ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസുള്ള എനിക്ക് റിജക്ഷൻ. ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അടുത്ത ജോലിക്ക് കയറി ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി, അവർ പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. We have to be persistent because our aim is to be successful. ഇത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കും, ഈ സക്സസ് എനിക്ക് വേണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മന്ത്ര. മാർക്ക്, എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം സെക്കൻഡറി, ഹാർഡ് വർക്ക്. വേറെ ഈ ജോലി കിട്ടുമോ, രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന 10% പേര്, ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയൊരു കാര്യം പറയാം, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ജോബ് ഒരു വെള്ളിത്തളികയില് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തന്നാൽ ഞാൻ പേടിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഓ, കുറെ ജോബ് നോക്കണം, എനിക്ക് അതിനൊന്നും വയ്യ, ഞാൻ വല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കോളൂ, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും. ജോലി കിട്ടാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, ജോലി കിട്ടിയ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി കയറി, ഞാൻ നല്ല കോൺഫിഡൻസിൽ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്ത് ജോലി കിട്ടി കയറി, ഞാനവിടെ പോയിട്ട് ഒരു വർക്കും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശമ്പളം അടുത്ത മാസം തരുമോ? അല്ലെങ്കിൽ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഓരോ രാജ്യത്തേക്ക് വിസ എടുക്കാനും, അവിടെ പോയി 1 മാസം നിന്ന് ഈ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാനും. നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി നിങ്ങളെ ഒരു യൂറോപ്പിലേക്ക് വിടുന്നത്, നിങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ കമ്പനി വിടുന്ന ആൾക്കാർ, കമ്പനി പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർക്കൊരു ധാരണ വേണം. മിടുക്കന്മാരിലെ അവർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മിടുക്കന്മാർ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അക്കാദമിക് നോളജ് അല്ല നിങ്ങളുടെ മിടുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വില്ലിംഗ്നെസ് ടു ടേക്ക് ചലഞ്ചസ്. ഒരു ടീച്ചർ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറയണം, അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാർ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പിന്നെ ചെയ്യും. ഞാൻ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിനാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചെയ്തിരിക്കും, 100% ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എനർജി ഫോം ആവും. ആ എനർജി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഈ പ്രേതകഥകളിൽ പറയുന്ന പോലത്തെ സംഭവമല്ല. ദിസ് ഈസ് ട്രൂ, ദിസ് ഈസ് ഫ്രം മൈ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. മാജിക് ഓഫ് സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ്. നിങ്ങളൊപ്പം ഉള്ള കൊളീഗ്സ്, അവർക്ക് ഗൾഫിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ പോയി ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടും. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് കയറുന്ന ഒരു 15,000 ശമ്പളത്തിന്റെ ജോലിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, ഓ, അവൻ നേരിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയി അവൻ 1 ലക്ഷം ശമ്പളം കിട്ടുന്നു, എനിക്കൊരു 15,000 രൂപ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. ഒരിക്കലല്ല. സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ്, ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടും. അവന് വില അറിയാം, ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ വില അറിയാം, കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ വില അറിയാം, നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വില അറിയാം. ഓൾവേസ് തിങ്ക് മാജിക് ഓഫ് സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ്, ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ. നിങ്ങളൊരു ജോലിയിൽ കയറുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ഗെറ്റ് എ ജോബ്, that's the end of your life and you will be earning like every day.
No. If you are not learning continuously, you are always replaceable. എന്നെ കമ്പനി ഇത്രയും ട്രെയിനിങ്ങിന് വിട്ടതും ഓരോ തവണയും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി പഠിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ ആ പുതിയ ടെക്നോളജി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടുകളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ലേണിംഗിന് തയ്യാറായിരിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ലേണിംഗിന് തയ്യാറായിരിക്കണം. ബിടെക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ 0.1% ലേണിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ തിയററ്റിക്കലി. ഇഫ് യു ലേൺ ബിടെക് thoroughly, you know the theories. When you are listening to a project, they will tell, okay, here we will have this with Ohm's law. Okay, apo the technical expert is having an understanding in his mind that these are BTech students, they know what is Ohm's law. So they just expect you to have the basic theories with BTech. Every company will make you learn what they want from you. So don't worry, you will be eventually a skilled employer. കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല പ്രൊഫൈൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, നല്ല കോൺഫിഡൻസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ആര് നിങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ആരുടെ എംപ്ലോയർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് enthusiasm and common sense. Always use your common sense. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഈ 7 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ്. ചില ആൾക്കാർ ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് RCT പഠിച്ചതല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഫ്രണ്ട് ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രിന്റിംഗ് ഏജൻസിയിൽ ജോലിക്ക് പോയി. ഞാൻ ചോദിച്ചു ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രിന്റിംഗ് ഏജൻസിയിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അവന് നല്ല മാർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞു അവനൊരു ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടണം, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ജോലിക്ക് കയറി. അവൻ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്ന അവന്റെ കരിയറാണ്. അവനവിടെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിലുള്ള ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മാഗസിൻസ് അടക്കി കെട്ടി വെക്കുക. പക്ഷെ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കാട്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്, യു ഹാവ് വൺ ലൈഫ്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ഒരു 3 പിള്ളേര്, അവരുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പഠിക്കാത്തൊരോടൊപ്പം അവർ ഓൾറെഡി കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പൊ അവർ ഈ 3 പേർക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടുന്നതാണ്. IT സെക്ടറിൽ നല്ല മാർക്കുകളുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ ഈ 4ാമത് ഒരോടൊപ്പം ഇവര് 4 പേര് ഒരു ഗ്യാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ 4ാമത് ഈ 3 പേരും കൊണ്ട് നേരെ ബോംബെക്ക് കയറി. എന്നിട്ട് അവർ കോൺട്രാക്ട് കമ്പനിയിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ പണി, ഞാൻ പറയുന്നത് മോശമായിട്ടല്ല, ബിടെക് പഠിച്ചിട്ട് കുഴി കുഴിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ജോലിക്ക്. കാരണം എന്താ, ആ ഉഴപ്പില്ല അതാ കിട്ടുന്നത് അറിയാം. അതൊന്നും മറ്റേ 3 പേരും വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും, ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മോശമല്ല, ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മോശമല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു കരിയർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈഫ് ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ 5 years you will regret for not using your common sense. Very valuable thing. Use your common sense all the time. Don't feel that ending up in a job is everything. No, ending up in the right job is everything. So use always your common sense. Filter negativity, filter negative thoughts. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല ആൾക്കാരായി കൂട്ടുകൂടുക, എല്ലാവരായിട്ടും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വയ്ക്കുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നല്ല ആൾക്കാരുടെ എടുക്കുക. അവർ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സ്വപ്നം കാണുന്ന, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, ഉഴപ്പൻ മനോഭാവം ഇല്ലാത്ത മിടുക്കന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ എടുക്കുക. ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, നല്ല മാർക്കിൽ പാസ്സായ പിള്ളേര് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഡീവിയേഷനിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ ആ സ്റ്റോറി എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, ഓൾവേസ് യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലാത്തവര് എല്ലാറ്റിനും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കാണും. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവര് അത് ഞാൻ നേടിയെടുത്തോളാം, അതിൽ ഇത്ര പണിയെടുക്കണം എന്നല്ലോ, അത് ഞാൻ നേടിയെടുത്തോളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്. ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ്. ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് പോയിന്റ് ഓൾറെഡി. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ടാവും, ഓ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ കോളേജില് അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂര് അവിടത്തെ ഒരു ബിടെക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടി പോവാം. മണ്ടത്തരാണ്, 100% മണ്ടത്തരം. ഒരു എംപ്ലോയറും നിങ്ങളുടെ IIT ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ഇരുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊരു വസ്തു സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഇറങ്ങി പോടാന്ന് പറയും. വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടാവും പറയാം, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ മനസ്സിലാവും. വി വിൽ ലെറ്റ് യു നോ ഫോർ നൗ യു ക്യാൻ ലീവ്. വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയും, IIT ഡിഗ്രി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. എങ്ങനെ നിങ്ങളെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സെല് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പനിക്ക്, അതിന് വേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ്. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്ന് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡിലുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ്. ഇവരിപ്പോ കുഴപ്പമില്ല, ഇവരിപ്പോ ഒത്തിരി മാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെക്കൻ വിട്ടിങ്ങനെ, ഇവൻ വിട്ടിങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവളും വിട്ടിക്കുക, ഇവളിത് രക്ഷപ്പെടും, ഇവൾക്ക് ജോലി കൊടുത്ത് ഇവള് പണിയെടുത്ത് ഇവള് രക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അവര്. അത് കാരണം ഒരു ഫ്രഷറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിനാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ they are not expecting you to know the rocket science of engineering. No, they expect you to know the right attitude. So get rid of negative thoughts, and ability to present yourself is, as I said, is very be humble. നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കും,
ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ 100% ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കും. അതായത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം അറിയും എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഓക്കെ അത് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ സർ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. നോ, ഓൾവേസ് ബി ഹമ്പിൾ. You show you are down to earth nature. Everybody likes it. Why I'm telling be humble is important? Because companies prefer people who can work in a team, not individual players. Let it be you are the genius of the college. Let it be you know everything under the sun. But if you are not humble, nobody will take you to the next level. Even when you are investing, see, with me there are 4 employees joined in my company. 3 of them were having more marks than me. Imagine. More marks and more experience than me. I joined as a fresher in one company. They invested on me, not on others. Why? Because I was humble. I was ready to learn and I was respecting my seniors, like I was respecting my teachers, like respecting my friends. So always respect. If you are respecting others, which shows your willingness to work in a team. See, if you are, let's say, in big companies, they will put you in a team of 3 or 4 people. So if you always work like an individual person and be an odd one out type of attitude, if you project, how the company will productively get the result out of the team? No. So humbleness plays a big role. You need to be humble to accept others' suggestion. You need to be humble to present yourself. You need to show the down-to-earth attitude. These are proven in my life. I can attest to you. These are the things which will fetch you a job. So when you go for a job interview, take these words. I'm starting with this general thing, very practical approach, and willingness to take calculated risk. When someone offers you a job, you will think, oh, आज എനിക്ക് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട്, എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലേക്ക് എന്നെ വിട്ടപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ 3 ആഴ്ച നമ്മളെ ഇന്റൻസീവ് ക്ലാസ് 4ാമത്തെ ആഴ്ച നമ്മളെ എക്സാം. എനിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ പഠിക്കാനൊന്നും വയ്യ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ്, കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന് അറിയാം, ഞാൻ ഇപ്പോഴും റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം റെഡി ടു ലേൺ. ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ മാജിക് ഓഫ് ലേണിംഗ്. Magic of learning has a great impact in our career. Great. So, willingness to take calculated risk. എന്റെ ജോബിൽ ഞാൻ എന്റെ പിലാക്കളിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ I resigned from my job and I started freelance medical device consulting because I know I'm good at this. I don't want to work under someone after a period of time. How I got that confidence and how I am willingly able to take that calculated risk. I can sit from my house and I can earn the same amount which I'm earning with a job. Because of the expertise I have earned for the years, all the years. So, willingness to take calculated risk. Someone offers you a job, whether you know it or not, give it a try. Always take risks. If you are a mechanical engineering student and you think that, oh, IT is not my core field, my life will be spoiled. No, I know people who have mechanical and civil engineering background, worked as IT professionals and currently earning in lakhs. Not even in lakh, I would say it's 10 lakh per month. 10 lakh per month in Texas, in USA. I know people just with civil engineering background, not with computer science. So always take risks, calculated risk. They are paying you money, so it is a calculated risk. Like suppose they are telling 1 year you work with like as an apprenticeship without payment, and if you are good, we will give you a job. No, that is not a calculated risk. That is like you are spoiling your future. You should be paid because you are working. You should be paid. But initial time as a fresher, you should be willing to take apprenticeship and improve your profile. That is okay. But after you are in a job, where first learn and remove L and earn. This is the corporate word. Learn and remove L and earn. So learn to earn. Always keep this in your mind. Then the key to ace in any interview is to show enthusiasm and be curious. If you are sitting like a stone face, you don't have any reaction, how people will give you a job? Do you think people will give you a job? Nobody will give you a job. Nobody, no one in the single earth will give you a job. Show enthusiasm. You show like, sir, what will be the prospect of this job? Sir, how can I improve myself in this job? Will there be continuous learning? Sir, can I work overtime? Be curious. Even if you think that you will 100% not getting this job, still you ask questions. Be curious. People love this. I'm telling you guys, people love this. The engineering panel or the panel of interview, they love people with enthusiasm. They take you blindly, irrespective of whatever be your profile. They will take you. Show enthusiasm and always be curious. When in class, ask questions. When in assignments, think why it is happening like this. When in training in your internship or after your job. Nowadays, all companies teaches their employees before they put them into the work. So you will be getting a lot of trainings. I have earned a lot of certificates within my company. So always be curious.
So I hope these are the points to remember. So I'm telling you, 100% you will get job. You don't need big scores or anything, but you need simple things. These are simple things: confidence and efforts, hardworking mentality. These are, anybody can develop this in just seconds. But I'm not telling you guys, without in some of these virtues, it will be a miserable session for you finding jobs, because it's, you don't need all of this, but you should always need some of these virtues. I'm telling you, the one most important thing is confidence. Be confident. Be always confident. So before starting with my session, as I took permission from Professor Krishna Kumar sir, I'm going to present you this. I hope you will be listening to the audio. If not, please do let me know. I hope some of you might have seen this video. This video really helped me. When I see this video in my RCET life, I was really charged. This gave me a big move. So I'm just showing you all of you, just 2-minute video. Then we will start with our session. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर एक चलते चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले See, I just want to show you this to show the attitude of not only Indians, everyone in general. I cannot do that. I am not good enough to do that. Those who dream of doing things, those who would be able to take challenges, those who are able to take risks, അവരെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അവർ മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്ക് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവർക്ക് അതിനുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മനസ്സില്ല. So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചത്. നിങ്ങൾ hope all of your gray cells are opens. Now to my real topic. So let me start with my serious discussion on the topic now. So 1 minute, I'll just share you my screen. Okay, so let me start with the introduction. So here I am going to discuss the mentality and focus. What is the mentality? Being a BTech student 3rd year when I was in my 6th semester, what was the mentality I was having in my mind? What I was thinking? And the focuses which I was randomly choosing one after the other, maybe this or maybe this, like that. Then I'm telling about those who want to go to masters. We have to cater them as well. So those who want to study continuously, so those part we will be covering in. Then jobs in India.
some people will have a desire to work in India only. So we will be, for everyone to get an experience, you should work in India first and continue studying overseas. So I'm mixing both study and job. So you will not be feeling bored between the sessions. So continue studying overseas and jobs in overseas. So how to get jobs in overseas? I can tell you these things with utmost expertise, because especially this job part, because I have gone through all these events in my past 7-8 years. So let me start with the mentality. See, I'm not a mind reader or anything, but all of you will be falling in one of these categories. I need to study further. I need to study overseas. Some will be thinking I need to study further. Just I need to study further. After BTech, let me take masters. Some people will be thinking I need to study, but now a lot of opportunities are open in UK, Canada, Europe, Germany, Australia, New Zealand, wherever. So I need to study overseas, because studying overseas has a benefit. After job, you will get a visa to stay in the same country for 2 to 3 years. So you can use this time to find a job. So if you have money, it's a good option. So I need to somehow find a job and settle as well. As I told you earlier, you have some family commitments or you have some personal commitments, so that you need a job to settle in your life. So these people will not think about anything else, just a job. So this is one of the category. So some people will be thinking, I don't have money to study in overseas, but I need to settle in Europe. I was falling in this category. My dream was to settle in Europe or US or Australia, New Zealand, Canada. Why? Because I have a lot of friends who are there sharing me the stories. So I was in this category. Some people will tell, okay, my relatives or my friends or my non-person is there in Gulf, so I will settle with a job in Gulf. And some people, after listening to the other people telling like, I want to go to Gulf, okay, anything Gulf will go. So I'm going to category. I need to somehow pass this course and follow my passion. വീട്ടുകാരുടെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ബിടെക് എടുത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ബിടെക് ഒന്ന് പാസ്സായാൽ മതി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൈക്ക് someone to go in film industry, music industry, or whatever they are interested to go ahead with. Okay, chala people, I have no idea. 80% fall in this category. I have no idea. I'm telling you to this last category, I have no idea. If you have no idea, your solution is very simple. Take a job. Take a job will pay you money, pay you experience, and you have enough time to think what you have to do. But don't wait just by keeping this mentality of I have no idea. If you have no idea, take a job. Get a job and then think what I have to do. I have to do masters. Why? Because if you are thinking and finally ending up with a decision like I want to do job, your work experience will benefit you. So if you have no idea, take a job. Simple solution. So let me start with the masters. For masters, all of you know, you have a GATE exam which you can use for masters. So duration is 2 years. You will get government colleges like NIT, IIT, ISC, BITS, or you will work in private colleges. Private colleges or government colleges. So you have two options. Private colleges, some colleges without GATE also they will take. I'm not sure about this, but by paying money you can study in private colleges. So this is one option, masters. Simply I'm touching this area. So what you will be getting after masters? You will be more into the research and development jobs. The base level jobs will be filtered for you. If you have masters, means you are a subject expert. So you always take masters in the subjects which you are preferably having more interest. അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ജോബ്സ് കിട്ടും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെപ്പോലുള്ള ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് വേണ്ട. You can research, you can design products, you can design solutions, you can work with scientists. So അങ്ങനത്തെ ജോബ്സിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് മിനിമം മാസ്റ്റേഴ്സ് വേണം. PhD ഉണ്ടെങ്കിൽ more preferable. Then a teaching profession, you can if you are good in teaching, you can end up in teaching profession, which is also equally good, and you can later take PhD option. So you have MS. Some of the colleges in India giving MS instead of MTech. MS means Master of Science. So now you have two options coming in your mind. MS, let's say, mostly in Europe, right? MTech or MBA. You have these two options, either MTech or MBA. I'm telling you guys, if you are not too much an aspirant for technical, once you might be in a position where you know how much you are liking this technology. If you are not a technology, I was always a technology person. I like to invent new games, invent new applications, read about new technologies. So I was having this aspiration, so I ended up in technology job. But if you think you are no, technology for me it's impossible. Let me take some jobs in managing people or managing companies. So this technical knowledge you can channelize into
business aspects, or you will be in a managerial jobs like sales jobs. Many people, I'm sure many people are thinking sales jobs are bad. Sales jobs are the highest paid jobs, and sales jobs are quite easy. You will definitely have a target, but nobody in the world achieves target 100%. So no pressure at all in targets, but you will be paid nicely. And in Gulf, I'm not talking about Europe, in Gulf, most of the engineering jobs other than the petroleum industry are sales jobs. Why the sales jobs? Because they don't have production companies. They don't have production. They're taking products from other countries like Europe, India, or US, and they are selling it. Different big owners will have different distribution companies where they will be exporting products from the from outside, and they will be selling. So in Gulf, sales jobs, if you are seeing, or in India, if you are seeing sales jobs, do not hesitate to take sales jobs. They are wonderful jobs where you will be learning technology, you will be interacting with customers, and you will not have this headache of doing a lot of technical stuff. But MBA will help you. And management consultant positions, you will be managing a set of people and taking their time, you will be deciding how they have to do their work. So you will be leading the technical team, but you are not in a technical job. With MBA, you can channelize your technical knowledge into. So a person with engineering MBA will be more preferable in technical company for managerial position than a person who has some BCom MBA. So we are in a much better place. Investment banker positions, some of you may be already aware now. Nowadays, this cryptocurrency, mutual funds, everything is booming. So you will be end up in investment banking jobs as well. I have friends who done MBA working in investment banking positions in India. Then marketing managers, you will be. It's a beautiful job as well. HR, marketing, and all. So where you will have less headache and more of creative involvement. So some people thinking I'm talking about those who want to go for continuous education. Some may be thinking masters or MBA. So this is your choice. If you are technically very viable, and if you like to teach, or if you like to learn about more technologies, and if you learn about more technologies so that you become a subject expert, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് MTech ആണ് ഞാൻ prefer ചെയ്യുക. You go for MTech. MTech will always give you that respect because this person is really into subject and into technology. But I'm not telling MBA will not give you respect. MBA is a different altogether. MBA will channelize നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സെല് ചെയ്യാം, അത് മീൻസ് MBA പൊസിഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം മാനേജീരിയൽ പോസ്റ്റ് കിട്ടുക. പ്രൊജക്ട് മാനേജർ, ടീം മാനേജർ, ടീം ലീഡർ, management, as I told you. So now you know, if I'm a technocrat, a person who likes so much technology, I will go with MTech. Or if I would like to, lead a team, or I'm always having this business mind of thinking. I always find this business aspect in everything. Or I always like to give ideas to people so that they can be of, productively utilize people. If you're thinking you are good in this, and if you can communicate very well, then you can go ahead with MBA. So these are the options in masters. These are the major two options. You might find also other streams, but these are the most commonly selected streams. So you got an idea. So masters, MBA, and always I'm telling you, MBA is good, and sales jobs are good equally like MTech. So do not hesitate. If you are taking MBA, it will boost your profile to another level, and you will be developing yourself in MTech, which is more like subject experts. So they will be learning. In MBA, there is a lot of co-curricular activities. So it will enhance your extracurricular activities. You will be involved in projects. You're always talking to industry specialists. So it's a altogether different experience. So you choose which one you want. Both will fetch you job. Okay. So now jobs in India. Now we are into the real game, into the real topic. So now you are in BTech third year or fourth year, or you finished BTech, or you finished BTech and waiting for clearing the subjects, whatever category you are in, you need a job in India. You have to take the first gear of your career with the job in India. So in private sector, let me start with private sector. Government sector, everybody knows you have to qualify the entrance exams for that. Private sector, the major jobs are IT. I'm telling you guys, it's a beautiful profession, very demanding in Europe. From my experience of past 8 years in Europe and Gulf, I'm telling you, in Europe and in India. Gulf, I will not say, Gulf don't have, they are outsourcing from India. Gulf, IT jobs have very less opportunities. I'm not telling no, there are possibilities, but very less. IT, if you are in MTech, if you are mechanical, civil, electronics, other branches than information technology and computer science. If you are in whatever, mechatronics, robotics, any branch, IT, if you are taking, you will not regret in your life. I'm telling you, you will not regret. Whether it be migration later after experience from India, whether it be jobs you are searching in Europe later after experience in India,
whether you are searching jobs anywhere in Europe or say if you are IT, you will stand out. These Indian brands are so good for IT because for IT, why I will tell you. If you are working in a core company, your starting salary I will be telling you maybe within 8,000 to 12,000. If you are starting in a simple product job or you are going with an agency or a consultant and you are getting a core company job, like in electronics field, or in civil field, starting salary. I'm telling you average starting salary. But IT can give you 25,000 per month. Even a very basic company also providing 25,000. Did you know why? I will tell you why. If you are a device manufacturing company, if you are a manufacturing company, you need to manufacture or design something using inputs, devices, components and everything, and you have to sell a product for which you have a lot of investment. You have to buy the components and you have to manufacture the product. You have to buy parts and you have to manufacture a car and you have to sell the car. You have to buy machineries and you have to set up a plant. There is a lot of investment in other sectors, whereas in IT, brain is the investment. They don't have any other investment other than brain. This is the investment. I'm telling you guys, you will be provided with a computer, use your brain and do the programming. And I will come to IT in detail because it is the easiest profession to fetch job with good salary and you can prospect your career in a fantastic way. So I'm telling you IT, why the salary is high? Because their investment is on analytically skilled, problem-solving minded brains with good aptitude and enthusiasm. That's why in IT jobs, if you are going as a fresher, you will be not asking IT level questions. You will be asking basic, simple questions in aptitude and problem solving and in your analytical skills because they want brains. They will feed you with the knowledge. They will train you like anything, and they will put you in front of a computer, and you will be giving them the product which is in a CD, which will cost them, which will make them earn crores of money. There is no other investment, brain, computer, and showed you. Okay, and sales jobs. People thinking, as I told you earlier, so let me come back to the same point. Sales jobs are beautiful jobs. I have done personally sales job as a project manager. I have done a lot of sales jobs. I have introduced so many technologies to my customers. So sales job is so good. In sales jobs, you will be getting salary plus commission. If you are given, and your commission will be in percentage, you will be earning nicely. And after some 10 years of sales job, you can sit simply and you will be earning, you will have enough deposit in your bank. So sales jobs are good. And sales jobs, like you will be always thinking the sales representative or the medical representatives with a tie. So no, after engineering sales job, bullshit thought. Don't do that. Sales jobs are very well respected. Sales engineer jobs. It's beautiful. വളരെ നല്ല ജോബാണ്, വളരെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള ജോബാണ്. കമ്പനീസ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്. ബാക്കി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുത്താലും ശരി, ഓർഗനൈസേഷൻസ് എടുത്താലും ശരി, അവരുടെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ടെക്നിക്കൽ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവും, അവർക്കൊക്കെ ഒരു സർട്ടൻ സാലറി ഉണ്ട്. സെയിൽസ് നന്നായി ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾ പറയുന്നതാണ് സാലറി. അയാളുടെ സാലറി. കാരണം അയാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻകത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം സാലറി കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് സെയിൽസ് ജോബ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്ടഡ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ജോബ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു മോസ്റ്റ് ടാലന്റഡ് പീപ്പിൾ. If you are getting a sales job, means you are talented. You need to express or you have to convince a customer with the technology and you have to sell the product. See, in my sales session, they asked me to sell a pen. The question is very simple, sell the pen. But if you imagine how to sell a pen, you have to find so many ways to sell a pen. So it's not a simple job, it's a challenging job and you have to use your technical knowledge. That's why they are picking you as a sales engineer. So sales jobs, go for it. Do not think that it's a bad job, it's a best job. Even in India, even in Kerala, even anywhere. Sales jobs are so good, you will be paid nicely, you will get good provisions and you will get car, all the elements, much better than a simple engineer. So sales jobs are excellent. In banking, companies manufacture. I told you, some people will always have, no, I have studied this much. I'm very passionate about mechanical or passionate about civil. I'm passionate about electronics, doing chip level engineering, VLSI, everything. So I just need to do core level jobs. IT, no, IT is not for me. Guys, you need, in this world, if you are competent enough, you can be successful in anything. If you are working hard, you can be successful in anything. They are giving you a job because you are competent enough to get work in that field. They will not give you, first 6 months you will be just learning this coding language. They will be put you to a computer and the trainer will be teaching you this learning language. So in this whole 6 months you are just learning a language and you will be paid this 25,000 minimum. Most of the companies, I would say
salary in your account. You will be coming every month 25,000 coming to your. I'm telling that as a fresher. When you learn, you will be earning more than 1 lakh. So companies with manufacturing project-based core jobs, there is nothing wrong. I always loved taking core jobs. I was from an electronics background. I studied applied electronics and instrumentation, but I ended up in medical engineering jobs. Why? Because I was confident. I got an electronics job and I got a medical engineer job. The medical engineer job, the salary was good. I took that job. So that's why I put this one sentence. If someone offers you an amazing opportunity and you are not sure, maybe I can do it, maybe I can do it. You immediately say yes and then learn how to do it. And I'm guaranteeing you, the employer will make you do it. It's his responsibility to make you do it. If he's giving this opportunity, he will make sure that you do it. And if you are not willing to learn, if you're not willing to put your hard work in that, of course you will be terminated in 1 to 2 years. You will not have better prospects, or you will be staying in one position and you will stay there forever. So you should be having that willingness and an enthusiasm. So, and some people are going in banking sector. I'm not against it, but it's mostly a safe job to get, and with good salary. You will be getting some 20 to 40,000 initially itself. So I'm not telling, but after studying engineering, you have better respected positions. I'm not telling banking is not respected, but you can go to IT and core companies, but banking profession, you could have taken even BCom also to go into banking section. So that's why if you are putting so much effort for these 8 semesters, you should be proud of what you have. I have BTech, I will get job. So that lack of confidence sometimes end up in taking banking sector. I'm not against it. I'm okay with it. If you are well and good, happy about your job, okay, why not? BPO. See, some BPO call centers, these jobs, what is that? Every company, like Samsung is selling mobile phones, but Samsung don't like to recruit people just for clearing the doubts of the customers. So they will give this contract to one company, like company Sutherland. So they will take this contract. They will send some 10 people to this Samsung. They will learn about how to solve the queries of people. So they will sit in front of a computer and they will have a microphone and they will be taking the phone calls. This is like an outsourcing. So they will be answering the technical queries of customers. So this is call center jobs. So many people, the beauty of call center jobs, even if you have backlogs, you will get call center jobs. Even if you are BCom graduate, BA graduate, you will get call center, and you will get minimum 12 to 15,000 minimum salary. And if you are good enough in language and if you can quickly grab, you will be earning in lakhs. So BPO is a good job for engineers. So if you have some backlogs, you can go immediately to Chennai or Bangalore and end up in a BPO job. And there are a lot of consultancies offering BPO jobs. So what is BPO? All of you know, it is a business process outsourcing. The companies will outsource these call center jobs or the technical query department or technical writing. See, when you buy products, you will have this small paper comes with it, IFU manual. These are all outsourced to third-party BPOs. So there are many BPOs like that. So always end up in this job is not at all bad. It's easy to get. Among all the jobs, the easiest, even if you speak Malayalam, BPO needs people who speak Malayalam. Malayalam അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് call center jobs ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ NRI കസ്റ്റമർ സർവീസിലേക്ക് വിളിക്കും. നമസ്കാരം, ഞാൻ സന്തോഷ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത്? മലയാളീസ് ഉണ്ട്. So with anything, with basic skills and layman level knowledge, you can end up in BPO job and you can earn thousands. So that is also good. In government, you know, in Kerala, PSC and public sector undertaking for central government jobs. That is also good. With GATE score, if you are under 300 rank and all, you will get an officer's position in central government jobs with the minimum starting salary 80,000, minimum 80,000 per month. So that people who always want to end up in government jobs will always try for that. That is a set up mind. Their parents tune them in that. So those people, I prefer that too. But in government jobs, nothing wrong. But if you are not ending up in government jobs, it's equally well and good because you will be exploring world. You know, in government jobs, you have this restriction of staying in your own country, whereas in other jobs, you will be flying like a bird everywhere. Once you are talented, once you are confident, companies will invest you, companies will make you learn from wherever you willing to learn. So the employment domains. You think BTech is the least employed profession? Don't think that. BTech is the most employed profession, other than any sector. In 2020, because of the production company closed due to COVID, the percentage went down to 49, and more managerial positions came because of the work from home requirement. But consistently, where ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ തൊട്ടാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലുള്ള എംപ്ലോയബിലിറ്റി റേറ്റാണ് ബിടെക്കിനുള്ളത്. അത് 2016 ആയാലും 17 ആയാലും 18 ആയാലും 19 ആയാലും ബിടെക്കുകാർക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ജോലിയെ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതൊരു സത്യമാണ്, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞാൻ പറയാം, യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 2 പ്രൊഫഷൻ, ഒന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഒന്ന് നഴ്സസ്. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഐ ക്യാൻ അറ്റസ്റ്റ് ടു ദിസ്.
nursing profession well demanded because so many people are not taking nursing profession in Europe, so they have a huge demand. അത് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ അധികം പേര് ഈ പാഷനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് എടുക്കുക, STEM ഡിഗ്രീസ്, അതായത് സയൻസ് ബേസ്ഡ് ഡിഗ്രീസ് അവർ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുതിയ ജനറേഷനിൽ ഒത്തിരി ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന്റെ ലാക്ക് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ who have technical graduation is there in Europe. It's an existing thing. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസിറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ ബ്രെയിൻസിനെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം, വേൾഡ് ലെവലിൽ ഏറ്റവും റെക്കഗ്നൈസ് ആവുന്ന ബ്രെയിനാണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രെയിൻസ്. Everybody will respect you if you are from India and if you graduated from India and if you have a BTech graduation from India. They know it is not easy to pass and they know that you have learned a lot theoretically. So you will get the respect, but to earn the respect persistently, you should work. Okay. Major IT companies. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ IT കമ്പനി തരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മേജർ IT companies. If you are seeing these names or if you are ending up in first job and if you are moving to the next job, if you are seeing these names like Wipro, Infosys, HCL, Tech Mahindra, TCS, Accenture, ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനിയുടെ പേരുകൾ കാണുമ്പോൾ കണ്ണുടച്ചാടുക. അങ്ങനത്തെ കമ്പനികൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുടച്ചാടുക. ഗവൺമെന്റ് ജോബിന് തുല്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിലുള്ള ജോബ്. കാരണം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് IT സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് 100% ഇപ്പൊ US വർക്ക് ചെയ്യുന്ന IT ഫീൽഡിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് IT എക്സ്പീരിയൻസ്, ഐ എം ഫ്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. സോ IT സെക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നല്ല കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി ഹ്യൂജ് ആണ്. IT കമ്പനീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഫോർ സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ച്. IT branch also they will be knowing most of these things, but other branch will get an overview what I am expecting in an IT job. So these are the IT companies. When you are seeing this logo, you should be knowing that these are well-renowned companies. And tip to everyone, listen me carefully. Learn a programming language online. Even if you are from any stream, learn a programming language. You will be paying some 999 rupees, one rupee less than 1,000. 999 റുപ്പീസിന് 999 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തോൺ ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കാം. പെർപ്പിൾ, ഗാവി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഒരു 30 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോ ABC എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ലെയ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ ബേസിക് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കാം. ഗൈസ്, ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദിസ് വിത്ത് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോലി ഒരു ഫാമിലി ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. 50 പേര് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിൽ 30 പേർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ 20 പേരിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും after BTech, when you have some time, or during BTech when you find some time, you learn a programming language. And if you ask me a suggestion, I will tell you Python. It is very easy to learn, and it is not like a pure program coding language. It is a simple statistical programming language which is used for comparison of data and data analysis. So it's like, you cannot consider it like a hardcore programming language. No, it's a very simple programming language. So learn Python online, guys. It will be beneficial for you. When you end up in, if you are not getting a job or if you are trying for a job, start today. Take your father's debit card, or if you have a debit card, well and good. Just pay 999 in Purple or Gavi or any jobs. Type in Google, study Python online. Or if you have a possibility in RCET to study that, study. Wherever possible, study one programming language. And if you ask me which one I should study, the most demanding programming languages are JavaScript, the number one, always JavaScript, then Java, then Python. So it will go, that list will go like that. There are 2 languages, R and Python are statistical programming language used in data analysis, and these are easy language. Unlike you are seeing a hacker coding in a Microsoft DOS, it's not like that. It's very simple, very easy. With the very basic C concepts, you can learn this language. So I'm telling you because there is a reason why you will be standing out in IT jobs, and you will get an overview of what you expect in an IT job. And if you could not able to learn it, no problem. This will benefit you when you end up in an IT job, and then they will learn you as an employer. This will benefit you. Then, now every one of you thinking, oh, IT job എനിക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും അറിയില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ C++ subject പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല സാറേ,
എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് IT ഫീൽഡിൽ നിന്ന് IT സബ്ജക്ട് ഒന്ന് പാസ്സായാൽ മതി, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. എസ്പെഷ്യലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഞാൻ പറയില്ല, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ സിവിലുകാരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജോബാണ്, കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫാണ്, അടിപൊളി ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന IT ജോബ് കൊണ്ട്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവമാണിത്. ഈ ജോബുകൾ, ഈ എഴുതിയ ജോബുകൾ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡിംഗ് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന വലിയ വലിയ കോഡിംഗ് ഒന്നും ഈ ജോബുകൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഡിസൈനിങ് ജോബ്സ്, IT എന്ത് ഡിസൈനിങ് ജോബ്, ഇതൊക്കെ IT ജോബ്സ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഡിസൈനിങ് ജോബ്, IT എന്ത് ഡിസൈനിങ് ജോബ്? അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ ഫേസ്ബുക്ക്, താഴെ എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം, ഐക്കണുകൾ, ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. വരയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരാള് അയാൾ ഇതിങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും. മുകളിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വേണം, പിന്നെ പേഴ്സന്റെ പേര് ഇവിടെ വേണം, പിന്നെ വട്ടത്തിൽ മുഖം കാണിക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ആപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു നോ ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗുഡ് ടാലന്റ് ഇൻ ഡിസൈനിങ്, യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഡിസൈനിങ് ജോബ്സ് ഇൻ IT. It doesn't require programming. So first one team will be doing the coding, one team, this is user interface. What you are seeing behind the code will be running, but in front of you what you are seeing is the design engineers designed app, next button, these kind of things, where to put the next button, how to keep each button, how to start the program. See, these are the designing jobs, user interface. So this doesn't require database jobs. So working as a database engineer also doesn't require you to have a high skill programming language. The basic knowledge they will give you and they will teach you. So when you see database jobs, apply for that as a fresher. It doesn't require much of the programming skill. And data analysis, the era of data analyst started. What is data analysis? You are listening many areas data analysis. Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി വളരെ വേണ്ടി ടൊയോട്ട അവർ വിചാരിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഈ വർഷം എനിക്ക് 10% സെയിൽസ് കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അവർ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തെ ഡാറ്റ എടുത്തു. ഈ ഡാറ്റ എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് 10-20 വർഷം എടുക്കും ഈ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കും. കാരണം ലോകം മുഴുവൻ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർ ഈ ഫുൾ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും. അവർ ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കമ്പനി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഇട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ആ റിപ്പോർട്ട് ഒരു ലെയ്മാൻ, അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ബേസിക് നോളജ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് കൂടിയത്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിസിനസ് കൂടിയത്, എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് കുറഞ്ഞത്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കുറഞ്ഞത്. സിമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനലൈസിങ് for the betterment of business, for the betterment of employees. See, employees in their working time, എന്ത് ഡാറ്റയും a large set of data being analyzed to get a proper information which will be crisp and in a report form. So data analysts ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ കോഡ് റൺ ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ R, Python. അപ്പോൾ data analysis is the future. Right now it's very booming. A lot of students going abroad and studying masters in data analysis. So if you are seeing a data analyst, don't think that he's a geek programmer typing on that black screen. No, it's a simple job and it's a very prospectful job. So anybody can do that job. Anybody can do that. I'm attesting to this. Anybody can do that job. You will get proper training. But you need IT job. The problem solving skill. Problem solving is not teacher for assignment. Assignment book referee, introduction and Wikipedia. That's കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കിൽ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കിൽ ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്കിൽ. പക്ഷെ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ, അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല, നാളെ വരാം. പക്ഷെ നാളെ വരുമ്പോൾ ഗുണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഞായറാഴ്ച ട്രാഫിക് കുറവായിരിക്കും. ഇത് അനലിറ്റിക്കൽ. യു ആർ അനലൈസിംഗ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് യു ആർ എൻഡിങ് അപ്പ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ. ദിസ് ഈസ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ. വെരി സിമ്പിൾ ബേസിക്. സോ അനലിറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം. ഇപ്പൊ ഒരു മുട്ട വ്യാപാരമായിട്ട് 5 മിനിറ്റ്, 10 മുട്ട വ്യാപാരം 5 മിനിറ്റ് തന്നെ മതി. പക്ഷെ ആ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അതാണ് അനലിറ്റിക്കൽ നോളജ്, കോമൺ സെൻസ്. അപ്പൊ അത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് എല്ലാ കമ്പനിയും ചെക്ക് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് സം കമ്പനീസ് വിൽ ചെക്ക് ബിക്കോസ് ദേ നീഡ് ബ്രെയിൻസ്. ഐ ടോൾഡ് യു. സോ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. വെബ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അനലിറ്റിക്സ്. വെബും സോഷ്യൽ മീഡിയ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അനലൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെബ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഫ്ലോ ഔട്ട്ഫ്ലോ അതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Computer system, you are seeing system analyst position, software system analyst, a lot of computer programming. It's a very simple, easy job in IT field. Nothing is easy as such, but it doesn't require you to have a high programming skill. Very simple programming skills are required. Security specialist, cyber security and all. So, but cyber security you need to update to the latest trends and virus and hacks. So it will be a continuous learning process. Every job is continuous learning, but security specialist need to improve, but it doesn't require high programming skill. Software testing and tech support system. You have a definite software testing pattern. You just insert your software and you will do the testing and you will create a report. So that also doesn't require programming skills. This is why there are coding jobs, but 60% of the IT jobs are not coding jobs.
So don't think why I'm putting so much effort into IT, because I want you people to get a good salary in initial days after BTech. So let me focus on this. Growth hackers means when a company don't have business, our growth hackers need it. Growth hackers are not marketing team low cost implementation company improve growth hackers. Technical writers, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊജക്ട് കമ്പനി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ തന്നെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഇതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറീസിനെ കൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് വലിയ സാധ്യതകളുള്ള ഫീൽഡാണ്. സോ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ്, IT technical writers, so they will create the documentation sitting with the programming engineers. So it's an easy job, you don't have any pressure, you'll be sitting discussing with them and you are writing on your own. So if you have good English language skills and good technical knowledge not in IT in general, so they will teach you how to use very promising field. And technical recruitment jobs, so you'll be in HR jobs if you are taking MBA HR. MBA can be specialized into HR, marketing, finance and everything. So if you are taking without MBA also, if you are getting an interview call in technical recruitment jobs, you can end up in those jobs. That also doesn't require programming skills. That's also an IT job. Now, so I think you got enough of IT knowledge. So don't consider if you don't have programming skill, you are not fit for IT. You can do a lot of IT jobs which doesn't require you to have extensive programming skill. And Python is a statistical programming language, very easy. Learn it today itself. Add it in your resume, Python bracket learning, and mention which portal you are learning. Like if you are learning from Turple or Gavi, you learn it, or you are just mentioned learning Python. So that I'm telling you guys, this will benefit you. Any job you are, this will benefit you. At least you will get an idea what is this language programming. It's all about. Okay, now the core area which I have more of interest, which is getting jobs in overseas. Most of you will be thinking, if I'm getting a salary of 25,000 here as a beginner, as a fresher. Wait, what is the time? 11:50. We have 15 more minutes. So, if you are having an overseas job opportunity or a provision to get a job in overseas, go for it. So let me tell you, I can tell you with my expertise and how to get job. അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ആരും ഗൾഫിലാണെങ്കിലും പക്ഷെ അവർക്ക് ആരും അറിയില്ല. Sorry guys, അവർക്ക് ആരും അറിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 month വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പോവുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂസ് നോക്കുക, ഇന്റർവ്യൂസിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ CV അയക്കുക. നിങ്ങൾ വെക്കുന്നത് ഗൾഫ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ, ഗൾഫിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 90% അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ വരെ എത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂ ആയാലും ശരി അവര് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് അവർ IT ജോബ്സിൽ അവിടെ സ്കോപ്പ് കുറവാണ്. കാരണം അവർ IT മുഴുവൻ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് IT കമ്പനീസ് ആസച്ച് ഗൾഫിൽ കുറവാണ്. പിന്നെ ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ ഗൾഫ് ജോബ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം? ആരും പറഞ്ഞു തരാത്ത എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ നൗക്കരി ഗൾഫ് ഹൗസ് ഗൾഫ് നൗക്കരി ഗൾഫ് അതൊന്നുമല്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ബഹ്റൈനിലുള്ള IT ജോബുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോ രാജ്യത്തും ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഗൾഫ് ജോബ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കുക. അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ലൈക്ക് ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ GDN, ഗൾഫ് ഡെയിലി ന്യൂസ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗൾഫ് കൺട്രി, ഇപ്പൊ ദോഹ, ഖത്തറിലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫേമസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, അവരവരുടെ കരിയർ പേജിലുള്ള റൈറ്റ് നൗ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് അവരുടെ ഓൺലൈനിൽ അവര് കരിയർ പേജിലിടും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആരും അധികം പറഞ്ഞു തരാത്തൊരു സംഭവമാണ്, എന്നാൽ വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോ ബഹ്റിനിൽ എനിക്കറിയാം GDN ആണ് അവിടുത്തെ നമ്പർ 1 ന്യൂസ് പേപ്പർ. GDN-ന്റെ ബഹ്റിൻ കരിയേഴ്സ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ GDN മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്, ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. റൈറ്റ് നൗ 83 വേക്കൻസികൾ ബഹ്റിനില് GDN-ൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ വേക്കൻസി ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. A reputed construction company requires plumber, electrician, carpenter. അവർ ആ ഇമെയിൽ ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയറുടെ ഇമെയിൽ IDക്ക് നിങ്ങളുടെ CV സെൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങളുടെ CV നൗക്കരിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഇട്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എൻ എഞ്ചിനീയർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ വർക്ക്സ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, alisha@akj.net or call this number. ഇത് ബഹ്റിന്റെ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. മാം, ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ജോബ്. Nobody will tell you this. I have enough experience that this will work. അതായത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ദുബായ് ഫേമസ്, you have tags like second page, third page. What is the benefit here? You are directly getting the Arabia International recruitment at Arabia International engineer, HVAC supervisor. So mechanical engineers who have specialization in HVAC can directly apply to this. I'm telling about this. This is a real deal, guys.
Nobody is going to tell you this because nobody will have that much time to tell you this, and some people will get jobs directly with their parents' connection or anything. So if you want Gulf jobs, one of the best option is to take the newspaper's career page. Find which are the newspapers which are famous in Gulf and take the career page of those newspapers. See, directly you are contacting the company. Just show you one more example. If somebody who haven't got Khalij Times are another, see Khalij Times career page, Dubai. Khalifa Times is a very famous newspaper in Dubai. So just go type, see, Google is enough for you to get a job. I'm telling you guys. Khalifa Times. I just found this yesterday. I have been to Dubai, but I don't know which is a famous newspaper. I found Khalifa Times is a famous newspaper. So Khalifa Times career page Dubai. Just I type. So something is coming here. So I'm just taking, see, I'm taking one main updated, latest updates. I'm just taking that page. See, you will find, you will find jobs. See, real estate property representative. See, you will be sending CV directly to that person who want the candidate. See, you will be accountant. See, you can give this suggestion to your friends. See, assistant finance manager. HR@adildubai.com. See, you will be directly contacting the HR guy. If you ask your friends or your family, they will not going to give you their HR manager's email ID. But you can be assured of yourself that you are sending CV to the right person. Vegetable, female accountant, cook, sales engineers, see, firefighting company, mechanical engineers can apply for this job. HR at Sensor Tech UAE. See, you have to see, I'm telling you guys. So I hope you got enough information about this. Now, one more thing. Another website which people don't know is expatriates.com. You type expatriates and this is expatriates.com. This is also very easy search engine in Gulf. If you want jobs in Gulf, you click expatriates.com. See, you go to international, you'll have advertisements coming. See, job seekers home. You go to home. See, people from various, mostly in Gulf, this website is used very much. Bahrain, Riyadh. So let's say if you need a job in Bahrain and you don't have anybody whom you know in Bahrain, but you need to apply directly to the person who are advertising the job, you click Bahrain. Then job seekers will be advertising here. So you can place an ad. See, place an ad and you can select Bahrain and you can put an advertisement. Engineering graduate, fresher looking for job, and put your email ID and your mobile number. But if you want to know about jobs available right now today, see Saturday, May 29, 2021. These are the jobs available. Waitress job, female administrative assistant, production in charge in detergent factory, chemicals. Mechanical engineers can apply for this job. If you click this job, they will tell you, see, this is the job category and this is the CV, info@marvelinternational.co.uk. It's a UK company. See, salary negotiable. You can negotiate your salary and visa will be provided. Return ticket after 2 years. Every 2 years they will give return ticket. Accommodation will be also provided, and you can send your CV to this. See, this is ready-made jobs you have. You see, when you are telling your friends or known people, you don't know whether they will be contacting the right person. See, if you go here, yesterday, these are the jobs which are available at yesterday. Marketing employee for a construction company. Civil engineers can apply for this job. Click this, and you will have, see, eloygafar@gmail.com. This person is advertising this job. You send CV to this person's email ID. See, this is something which will be of great benefit, and even as a job holder in Bahrain, I have taken candidates from this. I have advertised in this website, Bahrain Classifieds. If you don't want in Bahrain and your father or non-person is in Dubai, you go to Dubai. You click Dubai and say, go to jobs. See, dance for shows, urgent light drivers, shawarma makers, requires engineers. See, sofansisnas@gmail.com. There will be scams. There will be some people will be telling you to take money, but you will be understanding. Mostly the expatriates is a very genuine website. From my experience, I can tell you it's a very genuine website. So now you are aware of expatriates.com to find jobs in Gulf, and also you are aware of career page of all the daily newspapers in Gulf. Go and you will get every day updated. You got my point. Nobody is going to tell you this. You can search yourself with your internet, sitting at your home with a good broadband internet connection. You can find jobs, right? Note down this. This is a real deal, guys. You don't need anybody else to give you a job in Gulf. You don't need any recommendation. Every day you send at least 50 CVs. You prepare 50 CVs and you send. You got it. Expatriates.com and career page of dailies. So you have to first search which are the good daily newspapers and go to the career page. So through referral, visit visa, and through internet. With internet, you can get a job in Gulf. Because I know this. This is a real
real deal in Gulf to get jobs through Gulf. But preferably you need to be vigilant enough to respond properly, and when you listen to that person, if they are asking for money, Gulf, nobody will ask you money for getting a job. Only if you are applying through a consultancy, there will be nobody who is asking you. If you are applying directly to the company, like you see HR at Arabian International, those are direct company HR managers' email ID. So you will be sending directly to the HR department. So if they like you, they will conduct a team interview, Google Teams interview, and they will give you a job. Google Meet and give you a job. So see, I'm telling you guys, this is happening in Europe. Europe also, I will show you how. You need to first prepare a LinkedIn website. See, I'm just going through the practical approach. I'm not telling you guys, you do this, then you will get job. No, you will get job if you do this. You have this LinkedIn. LinkedIn is like a Facebook for professionals. So you will be creating a LinkedIn account. You will be following people. You will be following so many people of your interesting field. So this is very, very, very important. This is very, very important. Why I am telling this is very important is because LinkedIn profile you can attach. Your LinkedIn profile you can attach in your CV. I will also show you how to create a CV, and I will share one CV format to Professor Krishna Kumar sir after my session, which he can share with all of you. So which you can edit it and make it on your CV. As a fresher, I used this CV to end up in a good job. So that is okay. So prepare one LinkedIn account and go to click this category, jobs. You can be a premium, you can pay money monthly some 1,500. For first few months, you pay 1,500. Instead of paying 25,000-30,000 to a consultancy, which may or may not give you a job, you pay 1,500. First year, I think 1 month is free. So after that, you pay. See, I have yesterday searched this for all of you guys. Fresher, you type here, you click the job. After you creating a nice profile, you click here and type fresher jobs and place you select here. India. See, fresher jobs, India. See, an opportunity, Modi Care Limited, KK Modi Group, easy apply. See, this is very simple to apply. They only want freshers. So you click easy apply. It will ask your email ID, it will ask your mobile phone number, and you will have a resume. So you attach your resume and you submit application, finish. Your CV will go to the employer. It's very simple. So like this, some jobs will not be easy apply. So this job is easy apply. Easy apply means just click, enter your basic information, upload your CV, send. They will be contacting you later. Test engineer. See, fresher, training mandatory, they will be giving training. Easy apply. Just click. Some jobs are not easy apply. Some jobs you need to see. Let's take another job. See, this job is apply. So if you click, it will go to the website of this where you have to fill in your information and upload your CV. So with LinkedIn, without having, I don't have a premium account in LinkedIn. Just by typing fresher jobs India. Fresher jobs I type. Fresher engineering jobs if you type, you will get. And after you have experience, you change to United Kingdom. After once you have experience, you change this to United Kingdom, because now United Kingdom is not a part of Europe. So it's like I got a government job in UK. So people are getting jobs. See, easy apply. So England as a student, you get easy apply to UK. God knows, maybe they will select you. Easy apply as a student jobs, graduate opportunities, work in China with full arrival. See, so many opportunities you will be getting. So if you know how to use LinkedIn professionally, every day, keep a target. Today, I will apply 100 jobs. Tomorrow, I will apply 100 jobs. Every day. Do you think in one month, you will not get interview calls? You will definitely get interview jobs, whatever be your profession. So I'm telling you guys, this is a real deal. So LinkedIn, you should know how to use LinkedIn. Create a nice profile in LinkedIn and search jobs, apply jobs. Create a nice CV, create nice profile in LinkedIn, put a nice picture, professional picture, and show your professionalism all the time. If someone is telling you to come at 10 o'clock or come at 5 o'clock, you come for 4:45. If somebody is coming, come for an interview, you don't go like just a shirt, wear a tie. It will, see, when you wear a tie or when you project yourself something different from others, you will always be in the category of shortlisted people. See, this really will be beneficial for you. So these are the suggestions to find jobs practically in India. And simply if you type in Google, see, if you don't know LinkedIn, or if you don't know how to search in the newspapers of Gulf, you type simply like this: fresher engineer jobs in India. In India, see, I'm telling you, or in Kochi, or in Thrissur, see, you will be getting so many, see, fresher mechanical engineer jobs.
fresher mechanical engineer. So what is your excuse? I want to know, what is your excuse? Somebody has to give you a job in your hand? No, your excuse is you are not ready to work hard. If you are telling that, oh sir, what I should do, I think I will not get a job, or if I'm not from IIT, I will not get a job. No, if you know how to use internet, you will get a job. But you should be willingly spend time and effort, put all your effort, you will be getting a job. I am telling you guys, with enough experience in this field, I can tell you, you will get a job. You should be willing enough to use internet, you should be willing enough to use LinkedIn. If you have money, you should study 1,000 rupees, you can study one programming language, end up in an IT job, core job, anything, contact HR offices, call them, disturb them daily, show them your enthusiasm, ask them doubts, be curious, you will get a job. So your challenge is you and your attitude. Your only challenge is whether you have degree, whether you have backlogs, nothing matters as long as you are curious and as long as you are ready to fetch for a job. Krishnakumar sir, ഒരു സ്ലൈഡും കൂടി കാണിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവോ? അത് 11:30 ആയി. Okay, carry on. Okay sir, thank you sir, thank you. Sir 11:30 വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാർ അലൗ ചെയ്ത കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. സ്റ്റഡി ഇൻ ഓവർസീസ്. നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബിടെക് പഠിച്ചത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ്. കാരണം ഇതിൽ അത്ര പോലും പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊടുക്കാനായിട്ട്. വെരി മിഡിൽ ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ 2008. സോ എനിക്കൊരു ഓവർസീസ് പഠിപ്പിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് അന്ന് അതിനെ പറ്റി ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് പൈസയുണ്ട്, ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓവർസീസ് പഠിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ലേറ്റ് that if you're thinking your friends are going for overseas studies, you can earn money, you can create a deposit, and you can use that for your studies as long as you're passionate about studying. So there is no excuse which should withdraw you from achieving your career, guys. I'm telling you this, nothing. If you are competent enough, if you are willing enough to find job, you will get job. Study in overseas. See, most preferably now people are selecting UK. Earlier they were requiring IELTS. See, I will give you one simple thing. IELTS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്. നിങ്ങൾ IELTS എഴുതോ എഴുതുന്നില്ല, അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. നിങ്ങളൊരു IELTS ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇഫ് നിങ്ങൾ IELTS പോകാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് IELTS ട്രെയിനിങ് വീഡിയോസ് കാണാം. മോർണിംഗ് തൊട്ട് ഉച്ച വരെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഉച്ച തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്ന് മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് കാണുക, IELTS വീഡിയോസ് കാണുക, IELTS വീഡിയോസ് കണ്ട് IELTS പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ മിററിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംഭവം കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണ്ട കേട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടെടുക്കാൻ നല്ല മടിയാ. ആരെങ്കിലും ജോലി കൊടുത്താൽ ഞാൻ ചെയ്യാം സാറേ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി വിശപ്പിന്റെ അസുഖങ്ങളുണ്ട്, ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ളൂ. ഈ ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, കമ്പനികൾക്ക് ആൾക്കാരെ വേണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറോ? നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടോ, ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാണ്. കാലത്തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു CV ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അയക്കുക. ആരെങ്കിലും വിളിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല, ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ 100% പറയുന്നു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് UK സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസ കിട്ടും. പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ UK മാസ്റ്റേഴ്സ് 1 ഇയർ ഉള്ളൂ. 1 ഇയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 വർഷം UK നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തപ്പാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാം. പാർട്ട് ടൈം ജോലി തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാലറി 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10-15 ലക്ഷം രൂപ അടക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജർമ്മനി ഞാനിപ്പോ ജർമ്മനിയിൽ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ജർമ്മനിയുടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ 10 പൈസ വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട്, നല്ല GPA ഉണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റിന് നിങ്ങളുടെ 10 പൈസ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് മാസം നിങ്ങളുടെ ചെലവിലുള്ള പൈസ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ, അതായത് 9,40,000 സംതിങ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക്ഡ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ജർമ്മനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാം. ജർമ്മനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് തോന്നും, നിങ്ങൾ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരലലി നിങ്ങളൊരു ഓൺലൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് ചെയ്യുക. ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന്, സ്റ്റെം ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ജോബ് സീക്കർ വിസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി ജർമ്മനിയിൽ ജോബ് സീക്കർ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 6 മാസം നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ പോയിട്ട് ജോബ് നടത്താം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു 5 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി പാരലലി നിങ്ങൾ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ ജോബ് സീക്കർ വിസ ഒരാളുടെ സഹായം ജോബ് സീക്കർ വിസ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ ജോബ് നടത്താം. കാരണം ജർമ്മനിൽ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് ആണത്. സ്റ്റെം ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ബ്രില്യൻ്റ് ആണെന്ന് അവർക്കറിയാം, മിടുക്കന്മാരെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. US എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്,
പിന്നെ GRE എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടി ചോദിക്കും. അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് റെക്കോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, വെർബൽ റീസണിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ല, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സാം ആണ്. പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓവർസീസിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്, യൂസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഫോർ ജോബ്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചെന്ന പോലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് 100% നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുക്കാൻ നല്ല മെനങ്ങാമടി എന്ന് പറയുന്ന നാടൻ ഭാഷയിൽ പണിയെടുക്കാൻ നല്ല മടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ജോബ് ആരെങ്കിലും തന്ന മേടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ ഗൾഫിലുണ്ട്, അവരെങ്ങനെയും എനിക്കൊരു ജോലി പിടിച്ചിരും, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് നിങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് പോയാൽ മതി, അങ്ങനെ BTech ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യുക, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ച് മാട്രിമോണിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ഡയമെൻഷനാണ്. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള സെക്കൻഡറി, നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടും. ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ എവിടെയും മാർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം മാർക്ക് സെക്കൻഡറിയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരു നല്ല മാർക്കോട് കൂടി BTech പാസ് ആയ ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നല്ലൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും, നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടതാണ് enthusiasm and confidence. So every time I thought I was being rejected from something good, I was actually being redirected to something better. ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം നടക്കണില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരെണ്ണം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, നല്ലോണം പരിശ്രമിക്കുക. അതന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ജോബ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയണം സാറേ എനിക്ക് ആ ജോലി വേണ്ട, പ്ലീസ് തരരുത്. അങ്ങനെ അത് കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിലേക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ശരത്തിനോട്. ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോബിനെ പറ്റിയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് ജോബ്സിനെ പറ്റിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് നന്നായി യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. നല്ലൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി സാർ, ഞാൻ ആ CV യുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ. CV ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ഈ CV ശരത്തെ, ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോട് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഇത് മടിയാണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി. അത് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇടാം, അപ്പൊ ഞാനത് ആൻസർ ചെയ്യാം. മീൻ ടൈം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ CV ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഷെയർ മൈ എൻ്റയർ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, സോ ഞാനൊരു CV കാണിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ CV ഇവിടെ ഉണ്ട്. CV യെസ്, ഒരു CV ഫോർമാറ്റ്, ഒരു സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും CV ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു 10 പേജ് വലിച്ചു നീട്ടിയ ഒരു CV ആർക്കും സമയമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ CV നോക്കുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്പായിട്ട് 2 പേജ് കൂടുതൽ CV പാടില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഫോട്ടോ, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ, നെയിം ഇവിടെ, പ്രൊഫഷൻ, അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ ഫ്രഷർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ജോബ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ വിത്ത് 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ജോബ്, തൃശ്ശൂർ, കേരള, ഇന്ത്യ, ഹിയർ. പിന്നെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക, ഇമെയിൽ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ കൊടുക്കുക. ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിന്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കുക. പിന്നെ സീക്കിംഗ് ചലഞ്ചിങ് അസൈൻമെന്റ്സ്, കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? എനിക്കിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സെയിൽസ് ടു ലിവറേജ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാറ്റാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു ലിവറേജ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ BTech ഡിഗ്രി, അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ അബ്രിച്ച്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കൺസൈസ് ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അക്കാഡമിക് അബ്രിച്ച്മെന്റ് എഴുതാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, അക്കാഡമിക് അബ്രിച്ച്മെന്റ് ആക്കുക. ഈ എഡിറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ KK സാറിന് സെൻഡ് ചെയ്യും. കൃഷ്ണകുമാർ സാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, സാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. പിന്നെ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഐ എം എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ പേഴ്സൺ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു പ്രിസിഷൻ. പിന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഗ്രേ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആക്കാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ്. പിന്നെ ട്രെയിനിങ്സ്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോളേജിന്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അറിയോ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കറന്റ്ലി സ്റ്റഡിങ് പൈത്തോൺ, നിങ്ങൾ കോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും പൈത്തോണിൽ, അപ്പൊ തന്നെ CV അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും കറന്റ്ലി സ്റ്റഡിങ് പൈത്തോൺ.
അങ്ങനെയാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പോഷർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലാബ് വ്യൂ, മാത്ത് ലാബ്, ഇതൊക്കെ നല്ല റെസ്പെക്ട്ഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. പിന്നെ അവാർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു ബേസിക് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ, മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ, കാരണം അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിസ കൂടി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് വേണം. ഫ്രഷേഴ്സ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും സിംഗിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസ് ഇന്ത്യയാണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യന്തോട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഒരു 1000 രൂപയുടെ ചെലവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. 1 year നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗൾഫിൽ വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അധികം പേർക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം, തമിഴ്, ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് അത്. പിന്നെ റെഫറൻസസ് നീട്ടി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റെഫറൻസസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡഡ് അപ്പോൺ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുക, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണ്. വെരി സിമ്പിൾ 2-page CV കവറിംഗ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന് സെൻഡ് ചെയ്യും. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇതൊരു വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നല്ല ടേംസിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റിമോണി മേടിക്കും. അവരുടെ ഒരു കോളേജ് ലെറ്റർ ഹെഡിൽ ദിസ് ഈസ് ടു സർട്ടിഫൈ ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് നല്ല മിടുക്കനാണ്, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ CV അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ CV കൂടെ അതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒറ്റ PDF ആയിട്ട് അയക്കണം. നമ്മൾ ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടില്ലേ, OTT റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, മാക്സിമം എത്ര നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അയക്കണം. അപ്പൊ നോക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം CV നോക്കും. അതിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്നത് ടെസ്റ്റിമോണി, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് എടുക്കാനാണ്. അതിന്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 2-3 ടെക്നിക്കൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇവന് കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് പാസ് ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ഇവരുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ കാണിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ 100% ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാത്ത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലി എക്സ്ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ആ ജോലി വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പോയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയില്ല. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത സെഷന് വേണ്ടി. കുട്ടികളെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശരത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും കൺവേ ചെയ്യാണ്ടെങ്കിലോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വിദേവ് പറയൂ. വിദേവ് സാർ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് ഇത്ര നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ സാർ, ഈ HPSC ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞ ജോബ് IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ജോബാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് IT ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിവില്ല. ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ IT ഫീൽഡിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. എനിക്ക് പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ, കാരണം എന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. IT ഫീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തത് മാത്രം. IT അല്ലെങ്കിൽ IT നുള്ളിൽ തന്നെ അനാലിസിസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. HDFC as far as I know is a banking sector job, so probably it will be falling under financial analyst positions if it is an IT related job, and whatever be that job, if you are interested you can take it. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല ഏതൊരു ജോബ് വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ വില്ലിങ്നെസ് ആണ്. എനിക്കിത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെയും ജോലിക്ക് എടുക്കില്ല, എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും എംപ്ലോയി. കാരണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവര് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ്, ഈ വെബ്സൈറ്റ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്, ഇത് ലിങ്ക്ഡ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ, എനിക്കറിയില്ല ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റുമോ സ്റ്റുഡൻസിന്? സാർ, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? റെക്കോർഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. അതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ടലിൽ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടിയിരിക്കും. ഞാൻ പറയണത് എക്സ്ക്യൂസ് നിങ്ങൾ പറയരുത്. അതായത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു മെഷീൻ റിപ്പയർ ഫെയിൽ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് കയറിയത്. എന്റെ മാനേജറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്, അതിന്നും ഞാൻ സ്വർണം പോലെ എന്നെ മനസ്സിലുകൊണ്ടിരുന്നു. ശരത്തെ, ഈ ഭാഗ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക് പേഴ്സൺസ് ടാക്ടിക് ടു ബ്ലെയിം ഹിസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി. അതായത് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അയാളുടെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതാണ്. അയ്യോ, ഞാൻ IIT-യിലല്ല പഠിച്ചത്, RCT-യിലെ പഠിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല സാർ അതുകൊണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്നത്. പണിയെടുക്കണം, നല്ല ജോലി കിട്ടണം, നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇന്നൊരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പേഴ്സണ് സംഭവിക്കുന്ന ഇവന്റ്സിനെയാണ് ലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.
റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ സാർ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ബിടെക് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്കിത് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് RCT ഒരുപാട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. ഒരുപാട് ഇതുപോലെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു. അന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ സാറും എല്ലാവരും നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് കരിയർ സെഷൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സെഷൻസിൽ അവരോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷനിൽ 100% ജെന്യുവിനാണ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും. കാരണം ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ച ഒരാള് അത്യാവശ്യം നന്നായി ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടും. ഞാൻ എന്റെ മാനേജറോട് ചോദിച്ചു, സാർ എനിക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ എനിക്ക് ജോലി തന്നു? പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും അല്ല, നിന്നെക്കാളും മാർക്കുള്ള പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു, റാങ്ക് കിട്ടിയ പിള്ളേർ അവർ വന്നിട്ടായിരുന്നു വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ. ഞങ്ങൾ നോക്കിയത് എന്തൂസിയാസം. ഇവനൊരു ജോലി കൊടുത്തു ഇവനത് ചെയ്യും, ഇവനത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുത്തിമറിഞ്ഞത് ചെയ്യും, ഇവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടിച്ചാടി നടന്നത് ചെയ്യും. ആ ഒരു എനർജിയിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള റോൾ മോഡലാണ് പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണകുമാർ. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് സാറാണ് എടുത്തത്. സാർ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു തൂഫാനില്ല, ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്ന പോലെ സാർ വരും. സാർ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില്ലേ, സത്യമാണ്, നമുക്ക് ആ എനർജി കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കില്ലേ, സാറൊക്കെ എവിടെ പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാറിനോട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാറിനെ അവർക്കാ വേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് സാറിന് അവരെയല്ല. സാർ ഏത് ജോബിൽ പോയാലും സാറിന് അവർക്കാ വേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ എന്തൂസിയാസില്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ ചാടി നിൽക്കണം. അതായത് കമ്പനി നമുക്ക് പൈസ തരുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, സാർ ഓക്കെ സാർ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വിചാരിക്കും ഇവൻ ഇത് ഏത് കാട്ടുവാസിയാ, ആദ്യം കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് വിളിച്ചു വരും. സംഭവം നിങ്ങളെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കുക. സാർ ഐ വിൽ ലേൺ ദാറ്റ് സാർ. പുള്ളി ഒരു ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, യു നോ കോഡിംഗ് ഇൻ പൈത്തോൺ? Sir, actually, currently, I'm very interested in Python. I don't know this language, but I'm very keen to this and I will learn it, sir. You give me some 1 to 2 weeks, I'll be showing you what I can do after you select me for this job. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയണം. No, sir, I don't know. No, sir, I don't know എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, no, sir, I don't know. അവർക്ക് ആ നോ രജിസ്റ്റർ ആവും അവരുടെ മൈൻഡിൽ. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ, ഇവർക്ക് മക്കളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ നോനെ നിങ്ങൾ യെസ് ആക്കി പറയണം. അതായത് ഈ പിള്ളേർക്ക് കൈപ്പിള കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ശർക്കര കൂട്ടി കൊടുക്കില്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്തും അറിയില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഞാനത് പഠിക്കുന്നു കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഠിക്കുന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ആവുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൽ. ഈ ഗ്രേ സെൽസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഭവ്യതയോടെ ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭവ്യതയോടെ, ടീച്ചേഴ്സിനോട് പെരുമാറുമ്പോൾ ഭവ്യതയോടെ നിങ്ങൾ എത്ര റെസ്പെക്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കും ഇവന് ഈ ജോലി കിട്ടും. അവരും ആഗ്രഹിക്കും, അവര് നമ്മുടെ പണിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയായി എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി, അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലിറ്ററൽ സെൻസിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ടീം വർക്ക്. ഇവരെ ടീമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇവൻ ഇങ്ങനെ മറ്റേ വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും, അതിലൊന്നും ബ്ലൻഡ് ആവാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ബ്ലൻഡ് ആവുന്ന ഒരു ടീമിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടീമിൽ വർക്ക്. ഷുവർ സർ, ഐ വിൽ ഡു ദിസ്. ഓക്കെ സർ, ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് നോ റൈറ്റ് നൗ, ബട്ട് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ഫോർ ദാറ്റ് സർ. സർ, പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, സർ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട് ഇൻ ദിസ് കമ്പനി, ഹൗ ഐ ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ in this life and in this job. Sir, is it okay if I take some extra time in the beginning of my career to learn the language, the coding language? അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ it shows our enthusiasm. No sir, I don't have any questions, somehow I need this job sir, please sir. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ പ്ലീസ് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയണം. സർ, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി, ഞാൻ കുറച്ചധികം പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കണം. രണ്ടും പ്ലീസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മറ്റേ പ്ലീസിന് ഒരു സുഖമുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിലാണ് 100% ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണകുമാറിനെയാണ്. നിങ്ങൾ ആ എന്തൂസിയാസം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു 100% എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജോബ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തവരെ രക്ഷപ്പെടും, അല്ലാതെ ഇരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനികൾ വിചാരിക്കുക നമുക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നല്ല, അവൻ ആ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ അവൻ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അവനൊരു ജോലി കൊടുത്ത് അവനത് ഉത്തരവാദിത്തോടെ ചെയ്യും. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്റലിജൻസിനെ അല്ല നടക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിനെയാണ്. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും. And I'm thanking all of you, especially Krishnakumar sir, Dr. Devi ma'am, everyone for this opportunity. I'm very thankful because I genuinely shared certain informations which I have learned over the years. I'm sure that most of you are not going to get this information from internet. In simple way, if you know how to use Google,
ഇപ്പോ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഗൂഗിൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ലേണിംഗും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. സോ ഐ തിങ്ക് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനി ഒരാൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മെനങ്ങാൻ മടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുക്കാൻ നല്ല മടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജോലി കിട്ടുമോ, കിട്ടില്ലായിരിക്കും, എന്നാൽ പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണ്ട. എന്നാൽ കല്യാണം കഴിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടീനെ പ്രേമിച്ച് അവളെ കെട്ടി അവളുടെ അപ്പച്ചന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജോലിയിൽ കയറിയിട്ട് അതും കാണിച്ചിട്ട് മാട്രിമോണി ഒരു പ്രൊഫഷൻ വെച്ചിട്ട് സ്ത്രീധനം വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉടായ്പം ചിന്ത വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയാണ്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവര്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം എത്തും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട് ആസ്പയർ ചെയ്ത് അതും നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല. Thank you, Sharat. Continue, Israt. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. ചോദിച്ചു സർ. രാധിക മിസ് എന്തേ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, ശരത്തിന് എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്ത ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വാശ്രയ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലി കിട്ടുമോ, പിന്നെ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്കതൊരു എനിക്കത് 100% പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ RCTയിലത്തെ ഡിഗ്രി മാത്രമല്ല എനിക്ക്. അത് ശരത്തെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വലിയ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അല്ല, ഇത് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനോടാണ്. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചതൊന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. സാർ എനിക്ക് ഇന്നലെ തന്ന ക്ലാസ് ആണ്. ശരത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അത് സാറിന്റെ വിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം സാർ എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥത കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് അത്രയും പുള്ളി അതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയി. ശരത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, ഓരോ മിനിറ്റിൽ എന്നോട് ചോദിക്കും ശരത്ത് എന്തായി ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, ശരത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് ആ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ വലിപ്പം പിള്ളേര് രക്ഷപ്പെടാന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥതയാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അണ്ടറിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേര് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ഇമ്പോസിബിൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ശരത്ത് വെരി താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your informative and an amazing session. It's really interesting. Thank you. Now I invite HOD of ECE Department Krishna Kumar sir to deliver some words about the session. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ശരത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കുക, അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴാണ് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഇത് വരിക. അതിപ്പോ ശരത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ശരത്ത് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. കാര്യം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഇതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളും പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവർ കാണട്ടെ, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ശരത്തിനെ പോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ടൈയൊക്കെ കെട്ടി നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഗുണമാണ്. അവരാ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ കാര്യം ശരത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ശരത്ത് പണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പറയാൻ എനിക്കൊരു തിരക്കഥ എഴുതണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. കാര്യം അത് അത്രയും ഒരു ഭയങ്കര പാഷനുള്ള ഒരാളാണ്. ഭയങ്കര അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് വളരെ രക്ഷപ്പെടണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നന്നാവണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെയും ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു. പക്ഷേ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിച്ച അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിലോരോ വരികളും സയന്റിസ്റ്റ് ഡ്രീം അബൌട്ട് ഡൂയിങ് പക്ഷെ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് പക്ഷേ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡൂ ദം, ഈ വരികളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രചോദനമാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശക്തിയുള്ള ഒരു വെടിമരുന്ന് ആറ്റം ബോംബാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല. ഏത് ഡിഗ്രിയിലെ 10 ഡിഗ്രി നിന്നാലും അതിന് ഈക്വൽ ആവില്ല ബിടെക്കിന് തുല്യം ബിടെക് മാത്രമാണ്. അത് അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാര്യം അത്രയും ശക്തിയുള്ള സാധനം ഒരു ആറ്റം ബോംബിനെ പോലെ ശക്തി വേറെ ഇല്ല. 52 തിയറി, 20 ലാബ്, പ്രൊജക്ട്, സെമിനാർ, അസൈൻമെന്റ്, സീരീസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ഫേസിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് ഏതോ ഒരു ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് ആസിഫിൽ വരുമ്പോ
നിതിൻ മറ്റേ ഒരു അവസാനം നിവിൻ പോളി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത്രയാണ് ഇതുള്ളൂ. മനസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ശരത്ത് പറഞ്ഞ ശരത്തിന് ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും കഴിവും ഓൾറെഡി അവൻ ആർജിച്ചതാണ്. ഒരുപാട് നന്ദി. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷെയർ ചെയ്ത കാര്യം. ഇതുപോലുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്, അഹങ്കാരമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്താണ്, ഫുൾ റെക്കോർഡഡ് ആണ്. ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യും, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും കിട്ടും, എല്ലാവർക്കും ഇത് അവൈലബിൾ ആവും. എല്ലാവർക്കും ഇതിന് വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ കോഴ്സ് കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്താണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലുണ്ട്, ഈ അവസരം, ഈ 1.5 മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈശ്വരൻ തരുന്ന സമയം. മനസ്സിലുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിന് ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശ്രുതി ഇതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗമായിരുന്നു. കാര്യം ശ്രുതി മിസ്സും ഇങ്ങനെ കുറെ, ഞാനും ശരത്തുള്ള കണക്ഷനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഷെഫീന, കാര്യം അത്രയും ഷെഫീന ഒരുപാട് പോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ അലുമിനിയുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ഷെഫീനയാണ്. ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് എല്ലാം ചെയ്തത് ആ കുട്ടിയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും, പിന്നെ ഇസ്രത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ, യൂസ്ര, പിന്നെ ഷഹന, പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാവരും, ദേവി മാഡം, രാധിക മിസ് ഫുൾ ടൈം ഈ കോഴ്സിനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും ഈ കോഴ്സിന് 90-100 താഴെ പോയിട്ടില്ല ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം. പക്ക 100ആണ്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനൊരിക്കലും 100-അപ്പുറം ഗൂഗിൾ മീറ്റിന് പറ്റില്ല. ഇതൊരിക്കലും 90 താഴെ പോയിട്ടില്ല. കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് ലെഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ അവസരം നോക്കി ഒരുപാട് പേര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയും സന്തോഷമുണ്ട്. നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി എല്ലാം നന്നായി വരട്ടെ. ഈ കേട്ടവർക്കും ഇത് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശരത്തിനും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങൾ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയും എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തുന്നു. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words. ഇസ്രത്ത്, അതില് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട്. ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. Yes, sir. I kindly request all the participants to fill the feedback link provided in the chat box. And last, to deliver the vote of thanks, let me invite Shirin Shahana, S6 CSE student. Hello. Hello, audible. Good afternoon, all. On behalf of Royal College of Engineering and Technology, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar on possibilities and challenges after BTech, organized by ECE department. At the outset, I thank our resource person, Sharath Krishnan sir. We are really enlightened with your knowledge and presence. Thank you, sir. I would like to thank our principal, Dr. Devi ma'am, for her enthusiastic support. Thank you, ma'am. A special thanks to our HOD Krishna Kumar sir and our teachers for their unflinching support and coordination. Last but not least, heartfelt thanks to all for active participation. Thank you. Thank you. Thank you, dear. Thank you.